लक्ष्मीनारायण भगवान् वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिं ददातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः श्रीरैरङ्गे तुष्टुवाग्नमः। एतत्तर्मप्रधान्य भगवते श्री जनार्दन वासुदेवाय नमः। ॐ अस्तु पुण्यं पुण्यां देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरस्यामूर्धयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानि तिरुमति सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। हस्ते कुष्मोपेताष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे यमुदिते भारतखण्डे भारतदेशे आर्यावर्तान्तर्गतः सौराष्ट्रप्रदेशान्तर्गतः गोदावर्याः पश्चिमदिग्भागे श्रीमल्लवनाब्धेरुत्तरे तीरे विक्रम समयादेशानुस्थिते स्वस्सु एवं ग्रहगणविशेषण विशिष्टायां शुभवन्यदिवः कृष्णात्रिगोत्रोत्पन्नोऽहं त्रिप्रवरान्वितः शुक्ल यजुर्वेदान्तर्गतः वाजी मध्यम दिनी शाखाध्यायिनः जोशी औटङ्कथः तस्य सुपुत्रः हर्षनामधारकः सपत्नीक यजमानोऽहम् एक वक्त बोल दो मम आत्मनो श्रुतिसाय नमः। हाथ जोड़ी बजा तीर्थ देवताओं ने नमस्कार करिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसवेतहाराय सुमंगलाय सुगंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा लक्ष्मी नारायणं यजेतः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा रुद्रं यजेत्। ओम नमस्ते रुद्रं यवौतु स्वामी देवताभ्यो नमः सनार्थ्यक्षतानं समर्पयामि। ततो जलाचमन्यं विवादोर्धौदेत् पुरोगाः पादोषेहा भवत्पुनः ततो विक्वं विग्रामत्रासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूर्वः जातो उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा वयस्पतिः प्रतिशा सन्तु मज्यं स्वामी देवताभ्यो नमो नमः वयः स्नानं समर्पयामि वयः स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमन्यं समर्पयामि। ॐ नदिक्रामणो कारिखं जिष्णुरससवाजिनः सुरभिनोघाकरत्राचमन्यं समर्पयामि। ॐ घतं घतपावानः पिबतं वशं वशापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हरिः स्वाहा दिशा प्रतिशा दिशो विदिशो दिशो दिव्या स्वाहा। स्वामी देवताभ्यो नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं स्वामी देवताभ्यो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमन्यं समर्पयामि। ॐ शर्करास्नानं अपागुणसमुदये सघुंसुरजे सन्तकुं समाहितं अपागुरसजोरसतम्बो गृहां तुम्पयामि। मधुस्नानम् ॐ अस पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं ते शुद्धोदकस्यादिष्टे यजमानस्य परिधिरस्य ईडितः स्वामी देवताभ्यो नमो नमः गन्धोद्वर्तनतीर्थोदकस्नानं समर्पयामि स्नानं जलाचमन्यं समर्पयामि। पूर्वङ्गपूजाभ्यं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाचः स्मरणीत्यमायुकामार्थसिद्धेर्प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं प्रकृतिं कृष्णकाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धनुर्वर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं नीलपदे विद्याधनाथेलपदे धनुपुत्रार्थेलपदे पुत्रान्मोक्षार्थेलपदे गति जगद् गणपति स्तुत्र षडवी मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते मात्र संशय अष्टेभ्यो व्यासपतिजो देवानां पुरोहिता पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मैरुतं ब्रह्मं जनयन्तो देवाग्रे तद्ब्रूर्न जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात स देवासन्वसे श्रीसते लक्ष्मी सुपत्न्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सिनं व्यातम् ईषणं निखाणं वैखाण सर्वलोकं अरुणोदपुरं सहस्रशोभेखाग्वेहेडे असोजो वस्त्रपति नीलग्रीवोदय उते नंगोपादय समेद्रष्णुदार्जस्वर सुविशतस्मे परिवरिते धन्वनो यद्रश अथो जयकित अस्मे अवतते धनुषुं सरनिश जसलियमुखा शिवो नः समना भव नमः सायुधायान बाभ्यं मुतते नमो बाह्यं तव धर्मने मानो महन्तपतमानो अर्भगमानो उक्षन्तपतमानो क्षितं सर्वशुद्धवालो मणिवालो सयाश्विनः सेतः सेतक्षोरुणसेरुराय शुभदये कर्णाजामा अवलिता रौद्रान बहुरूपा हारजन्याः नमामि गंगे तव
त्वयारेण सदा नराणो नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं स्वाहासो अग्ने विश्वरूपगुं संयय स्वविभावसो ॐ भर्गवस्व वस्त्रं समर्पया ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् अथैव चन्दनं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं लेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ त्वं गन्धर्वाखनौ स्तवानिन्द्रश्वं बृहस्पतिः वामोपदेशो राजा विद्वान् निक्ष्मादमुच्यत सा विद्युताभ्यो नमो चन्दनम् अक्षरं वर्तते तर्हि ॐ कण्डत् परोहन्ति परुखा परुखस्परे एवानो दुर्वेकृतं सहस्रेण सतेन च तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरी भवदमोक्षप्रदातुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रिया हरिप्रियाय नमः अबीलं च गुलालं च चुवा चन्दनमेव च नानाविधप्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर सौभाग्यपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि त्रैलोक्यं तिमिरापहम् साविदेवताभ्यो नमो नमः कर्मदीपं दर्शयामि ॐ नाभ्या आशीदन्तरिक्षकुं शेषणोद्यौः समवर्तत भूम्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् साविदेवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यं लेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादशभूमि घुं सर्वतस्मृतवाक्यधिष्ठदशाङ्गुलम् गुरुभक्ते वेदभूं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उदामृततमस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः आदोष्य वृषभा भूतानि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवाभिवन्दनं च हस्तैः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं आत्मकल्याणार्थे आत्मचक्षुभिवन्दनं च गणपति महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की द्वारिकाधीश की जय बिलेश्वर महादेव की समस्त पितृदेव की ओम नमः पार्वती पतये प्रभात तुलसी दलमानती संपूजयामि जगदीश्वरमीश्वरः चन्दनं प्रतिगृह्यता पदारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं तस्य पात्रस्य कुटे दयानं कालं कुन्दं कालं कुन्दस्वरूपाय नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि आणि ग्रीप केल्यानंतर अग्री आली प्रभु नटवरन
पुकारी नेति नेति वेद पुकारी पुनीत गुण गाई ओम जय काना काला गोवर्धन बोलो ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय विवेश्वर महादेव की जय समस्त पितृदेव की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। થાઓ તો બસ પાસે થાય લજિયા સૌની રાખી બનો ને સવાયા લજિયા સૌની રાખી બનો રે દો જાનવા મિલાતી નથી માયા સમય આવે સપનો તો જગત હાથ જોડે અંધારામાં પડછાયો પણ સાથ નથી દે સમય આવે સપનો તો જગત હાથ જોડે અંધારામાં પડછાયો પણ સાથ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने।
त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु नशराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बोले श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી શ્રી દ્વારિકાધીશ करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पूतेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારી પાદા પિત ચિત્ત વૃત્તિ દધિયાધિકમ મોહવસાદવો ચ ગોવિંદ દામો ધર્માધવે ગૃહે ગૃહે ગો પવધુકદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ પુણ્યાનિ નામ નિપઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામો ધર્માધવે સુખં શયાના નિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદન્તિ મર્ત્યા તે નિશ્ચિતં તન્મયતામ્રજન્તિ ગોવિંદ वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तार्तिनाशनानि गोविंद दामो धर्माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय आओ कथाना अंतिम दिवसे जे कोई भगवाननी शेष લીલાઓ છે જે લીલાઓની અંદરથી આપણને ગુણાનુવાદ રસ
અને અમૃતમય મનોહર પ્રસાદ મળે છે. એ પ્રસાદને આપણે ગ્રહણ કરીએ. આપણા મન, શરીર, ચિત્ત, આત્માને આપણે એટલા બધા ભાગ્યશાળી માનીએ કે એટલા દિવસથી નિર્વિઘ્નતા પૂર્વક આપણા કુળદેવી શ્રી સર્વમંગલા માતાએ આપણને જીવનની અંદર એવી એવી ધન્ય ઘડીઓ આપી કે જે માતાજીની કૃપા દ્વારા આપણે એ ઘડીઓનો આનંદ લઈ શક્યા. જીવનની અંદર આ પુણ્યનું, આ કર્મનું, આ ફળનું ભાથું લઈ અને આપણે આપણા જીવનની અંદર ગર્વ અનુભવ કરીએ છીએ. ભગવાને આપેલા આપણા શરીર રૂપી પ્રસાદથી આપણે ભગવાનની સેવા કરી શક્યા. આપણે આપણી જાતને ભાગ્યશાળી માનીએ કે ભગવાને આપણને આ બધું જ કરવા દીધું. ભગવાનની આગળની જે લીલાઓ છે એ આવો આપણે સમજીએ, જાણીએ, વિચારીએ. કહ્યું કે ભગવાને પછી તો વાજતે ગાજતે બધાની સહમતિથી એક વખત તો હરણ કરીને ગયા, પણ પછી બધાની સહમતિથી ભગવાને રૂક્ષ્મણીની સાથે લગ્ન કર્યું. કહે છે કે ઘણા બધા રાજાઓને, શિશુપાલને બહુ દુઃખ થયું. બધા લોકોએ ભગવાનની સાથે વૈરભાવ રાખ્યો કે આવી રીતના ચોરીને અમને કોઈને કીધા વિના પોતાનું બળ બતાવી અને લઈને વયો ગયો. જરાસંધ રાજા વગેરે શિશુપાલને કહે છે કે તું તો પુરુષ હોવા છતાં પણ પુરુષ નથી. આવી રીતના તારી નજરની સામે જ્યારે તારી ભાવિ પત્ની જેની સાથે તારે લગ્ન કરવાના હતા એને લઈને કૃષ્ણ વયો ગયો, તું તો કંઈ જ ન કરી શક્યો. મૃત્યુ તુલ્ય પીડા થઈ. લખ્યું છે કે શિશુપાલને મૃત્યુ તુલ્ય પીડા થઈ. તેના હૃદયમાં ઉત્સાહ રહ્યો નહીં અને શરીરની પર જે કાંતિ હતી એ બધી જ કાંતિ નિસ્તેજ થઈ ગઈ. પછી તો એમનો મિત્ર જરાસંધ એને સમજાવે છે કે ભાઈ શિશુપાલ, તમે શ્રેષ્ઠ પુરુષ છો, હવે ચિંતાને ત્યજી દો. કેમ કે રાજન કોઈ પણ ઘટના હંમેશા પોતાને મનને અનુકૂળ જ બને એવું ન હોય, ક્યારેક પ્રતિકૂળ પણ બને. જ્યારે મિત્રએ આવી રીતના સમજાવ્યો ત્યારે ચેદીરાજ શિશુપાલ પોતાના અનુયાયીઓને સાથે લઈ અને પોતાની રાજધાની તરફ રવાના થઈ ગયો. અને તેના મિત્ર રાજાઓ પણ જે મૃત્યુમાંથી ઉગરી ગયા એ બધા જ લોકો પોતપોતાના વતન તરફ નીકળી ગયા. રૂક્ષ્મણીનો મોટો ભાઈ રૂકમી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે બહુ દ્વેષ કરે અને આવી બધી ઘટના બની એટલે રૂકમીએ ન્યા પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે જો હું આ યુદ્ધમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમે માનો છો એ કૃષ્ણને હરાવી ન દઉં અને મારી બહેનને જો હું પાછી ન લઈ આવું તો હું પાછો મારા રાજ્યમાં નહીં આવું એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી. મારી રાજધાની કુંડિનપુરમાં પ્રવેશ નહીં કરું. હે રાજન પરીક્ષિત, આવું કહીને તે રથ પર બેસી ગયો અને સારથીને કહ્યું કે જ્યાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં મારો રથ લઈને જા. તેણે પોતાના ધનુષ્યના બળપૂર્વક ખેંચી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે યુદ્ધ કરવાનો વિચાર કર્યો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો હજી પોતાની નગરીમાં પહોંચ્યા જ હતા ત્યાં તો રૂકમી આવી ગયો. આ રૂકમીની સાથે યુદ્ધ કરવાની શરૂઆત કરી. ઘણું બધું યુદ્ધ હાલ્યું. રૂક્ષ્મણી મનોમન ગભરાઈ કે આ ભગવાનના ગુણ, લીલા, વીર રસનું સ્વરૂપ છે એ બધું મેં સાંભળ્યું છે. ક્યાંક આ મારા ભાઈને મારી ન નાખે.
એટલે રૂકમિણી પગે લાગીને ભગવાનને કહે છે કે હે સ્વામી, તમારે આને મારી ન નાખવો જોઈએ. ધર્મ એવું કહે છે કે એને મારવો ન જોઈએ. તમારો અપરાધ અને તમારી સાથે યુદ્ધ કરવા તો ઘણા આવ્યા, પણ આ આપણા નજીકનો સંબંધી છે. હે પ્રભુ, આપ બળવાન છો, પરંતુ કલ્યાણ સ્વરૂપ પણ છો. મારા ભાઈને મારવો યોગ્ય નથી. રૂક્ષ્મિણીએ જ્યારે આવું કીધું ત્યારે ભગવાન તેમની ઉપર કરુણા દ્રષ્ટિથી જોવે છે. એ ભયભીત થયેલી રૂક્મિણીને જોઈ અને જાણે ભગવાન પણ પ્રેમથી ભીંજાઈ જાય છે. રૂક્મીને મારવાનો વિચાર છોડી દે છે અને ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે છે કે એને મસ્તક ઉપર જે વાળ છે એ બધા વાળ ઉતરાવી લઉં, જે મૂછ છે એ મૂછ પણ ઉતરાવી લઉં અને એને ઉપવસ્ત્રથી બાંધી અને એને છોડી મૂકું. જ્યારે આવી રીતના કરે છે ત્યારે પણ રૂક્મિણીને દુઃખ થાય છે, પણ ભગવાન કહે છે કે તે મારવાની ના પાડી એટલે મારતો નથી, પણ આ તો કરવું જરૂરી છે. કોઈ ક્ષત્રિય હોય એમના માથાના વાળ ઉતરાવી લઈએ, તિરસ્કાર કરીને એને ધક્કો મારી દઈએ તો મૃત્યુ તુલ્ય જ છે. ભગવાને એવું જ કર્યું. એવું કર્યું ત્યારે રૂક્મિણી છે એ જરાક નિરાશ થયા, હતાશ થયા. બલરામજી બધું રૂક્મિણીને સમજાવે છે કે હે સ્વામિની, તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અર્ધાંગિની છો. આવી રીતના અફસોસ ન કરવો જોઈએ. જેનું જેવું ફળ હોય એવું ભગવાન કૃષ્ણ બધાને આપતા જ હોય છે. પછી તો ભગવાન કૃષ્ણ એ દ્વારકાની અંદર પ્રવેશ કરે છે. માતા પિતા, વડીલો, ગુરુઓ, બંધુઓ બધાને વાત કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની સાથે વિધિપૂર્વક, શાસ્ત્રોપૂર્વક અને પુરાણપૂર્વક જે પ્રમાણેની વિધિ હોય એ પ્રમાણે ધૂમધામથી લગ્ન કરે છે. કહે છે સુખદેવજી મહારાજ કે પરીક્ષિત, કામદેવ ભગવાન વાસુદેવના જ અંશ છે. તેઓ પહેલા રુદ્ર ભગવાનના ક્રોધાગ્નિથી બળીને ભસ્મ થયા હતા. એમને ફરી વખત જન્મ લેવાની ઈચ્છા થઈ, એટલા માટે આ વખતે તે જ કામદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને માતા રૂક્ષ્મણીના ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયા. એનું નામ આપ્યું પ્રદ્યુમ્ન. હજી તો પ્રદ્યુમ્ન 10 જ દિવસના થયા હતા એટલામાં એક કામરૂપી માયાવી રાક્ષસ સંબરાસુર એને ઉઠાવીને લઈ જાય છે. ક્યાંથી લઈ જાય છે તો લખ્યું છે કે સુતિકા ગૃહમાંથી, એનો જે સુતિકા ગૃહ હોય ત્યાંથી જ ઉઠાવીને લઈ જાય છે. અને સંબરાસુર એવું વિચાર કરે છે કે આ મારો શત્રુ છે એમ વિચારી અને એ દરિયામાં નાખી દે છે. જ્યારે દરિયામાં નાખે છે ત્યારે મોટા મોટા મગરમચ્છ એને ખાઈ જાય છે અને ઓલા જે મગરમચ્છને ને માછલીઓને પકડવાવાળા હોય એ લોકો મોટું માછલું પકડાણું એમ વિચાર કરીને રાજી થાય છે, રાજાને આપે છે. આ રાજા એટલે કે સંબરાસુર. જ્યારે સંબરાસુરને આ ભેટ આપે છે, સંબરાસુર એ રસોઈયાને મોકલાવી દે છે કે રસોઈ ઘરમાં એને રાખું. લખ્યું છે કે સંબરાસુરની એક દાસી હોય છે, એનું નામ હોય છે માયાવતી. આ માયાવતીને સોંપી દે છે. માયાવતીના મનની અંદર શંકા થાય છે કે આ આટલું બધું મગરમચ્છની અંદર એવડું મોટું મગરમચ્છ એને કાપે છે અને જેવું કાપે છે તો બાળક નીકળે છે. બાળકનું પ્રેમવશ લાલન પાલન કરે છે. અચાનક એમની ઉપર પ્રેમ વધે છે. લખ્યું છે કે નારદજી આવે છે અને નારદજી એ માયાવતીને કહે છે કે હે માયાવતી, આ બીજું કોઈ નહીં, આ કામદેવ જ છે. તમે આ પહેલાના જન્મની અંદર યશસ્વી રતિ હતા અને આ તમારા સ્વામી હતા, એટલે તમે આની રક્ષા કરો, પોષણ કરો અને પછી તમારે આમની જ સાથે લગ્ન કરવાનું છે ને રહેવાનું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન થોડાક જ સમયની અંદર યુવાન થઈ ગયા
તેમનું રૂપ લાવણ્ય એટલું અદ્ભુત હતું કે જે સ્ત્રીઓ તેમને જોતી મનમાં શૃંગાર રસ ઉત્પન્ન થતો. એવા સમયે રતિ કહે છે કે હે પ્રભુ, ભગવાન કૃષ્ણના દીકરા, તમે સ્વયં નારાયણના પુત્ર છો. સંબરાસુર નામનો એક રાક્ષસ છે, અસુર છે, એ બધી જ ચર્ચા કરે છે અને તમે એવી રીતના મારી પાસે પહોંચ્યા. પૂર્વ જન્મની અંદર આપણે બંને પતિ પત્ની હતા. આવી રીતના માયાવતીએ કહ્યું, પ્રણામ કર્યા. એ પ્રદ્યુમ્નની સ્તુતિ કરી. પ્રદ્યુમ્નજી રાજી થયા. પ્રદ્યુમ્નજીએ કીધું કે હવે આપણે સાથે રહેશું. એવી રીતના ચર્ચા કરી અને પછી પ્રદ્યુમ્નજી ઓલા સંબરાસુરની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે અનેક પડકારો કરે છે. સંબરાસુરને ન ગમે એવી કટુ ભાષા બોલે છે અને સંબરાસુરનો મગજ ગરમ થાય છે, ક્રોધિત થાય છે. એવા સમયે પ્રદ્યુમ્ન એમની સાથે યુદ્ધ કરે છે અને લખ્યું છે કે પ્રદ્યુમ્નના ગદાના પ્રભાવથી, ગદાના પ્રવાહથી ત્યારે એ સંબરાસુરનો વીજળી જેમ પડે એવી રીતના એ સંબરાસુર પડી જાય છે અને એનું મૃત્યુ થાય છે. ત્યારબાદ તો સંબરાસુરના જે બીજા અનુચરો હોય એ બધા જ લોકો આ પ્રદ્યુમ્નની સાથે યુદ્ધ કરે છે, પણ લખ્યું છે કે કોઈ બચી નથી શકતા. પ્રદ્યુમ્ન બધાને પરાસ્ત કરી દે છે. દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે, સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી માયાવતી રતિ જે આકાશમાં પ્રદ્યુમ્નને લઈ અને નીકળી જાય છે. આકાશ માર્ગેથી નીકળી અને એ બંને લોકો દ્વારકામાં જાય છે. દ્વારકામાં બધાને જે કંઈ બન્યું એ બધા જ સમાચાર આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે નારદજીએ મને આવું કીધું હતું અને અમે એટલા માટે અમે લોકો આવ્યા. ભગવાન બધાનું અનુમોદન કરે છે, બધાનું સ્વાગત કરે છે અને ભગવાન મનોમન વિચાર કરે છે કે મેં જેવી રીતના લગ્ન કર્યા હોય એવી જ રીતના મારા સંતાનોનું બધું થવાનું હોય, એટલે એમાં કોઈ વાંધો નહીં, આપણે તો ક્ષત્રિય છે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત, એક વખત તો દ્વારકાની અંદર એક વ્યક્તિ, એનું નામ છે સત્રાજીત. એ સત્રાજીત દ્વારા ભગવાનના માથે કલંક લાગેલું હતું. પરીક્ષિત પ્રશ્ન પૂછે છે કે એવું તે વળી સત્રાજીતે શું કાર્ય કર્યું કે ભગવાન ઉપર કલંક લાગ્યું? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પરીક્ષિત, સત્રાજીત ભગવાન સૂર્યનો મહાન ભક્ત હતો, જેના કારણે સૂર્ય એમને મિત્ર સમાન રાખતા હતા. સૂર્ય ભગવાન એને મિત્રની રીતના રાખે એટલે એક વખત ભગવાન સૂર્યનારાયણ રાજી થઈ અને સ્યમંતક મણિ એ સત્રાજીતને આપ્યો કે હે સત્રાજીત, તું મારા મિત્ર સમાન છે, આ મણિનું ધ્યાન રાખજે, આની અંદરથી જે કંઈ નીકળે એનો ઉપભોગ કરજે. લખ્યું છે કે સત્રાજીત પાસે જે મણિ હતી એની અંદરથી હજારો કિલો સોનું નીકળતું હતું. એક જ દિવસમાં સવારના સૂર્ય ઉદય થાય એટલે 1000 કિલો જેટલું સોનું નીકળવા માંડે, એટલું બધી મણિનો પ્રભાવ હતો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે પરીક્ષિત, અજાણ્યા લોકોની વાત સાંભળી અને સત્રાજીતના મનની અંદર ભય થયો એટલે સત્રાજીતે એ મણિ મંદિરની અંદર પ્રસ્થાપિત કરી દીધો કે એને કોઈ લે નહીં. એ મંદિરની અંદર પૂજાતો ગયો અને એની અંદરથી જે કંઈ સોનું નીકળે એ બધું સત્રાજીત લઈ જાય. ઈચ્છા પડે ત્યારે મણિ પણ લઈને વયો જાય, એનો પોતાનો હતો. એકવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પ્રસંગવશ એમ જ સહજમાં જ કીધું કે હે સત્રાજીત, આ જે મણિ છે ને એ મણિ આવી રીતના ન રાખવો જોઈએ. મણિની અંદરથી હજારો કિલો સોનું નીકળે છે. એક કામ કર, મણિ તું રાજાને દઈ દે, ઉગ્રસેનને. સત્રાજીત કહે છે કે ભાઈ, મારે તો મણિ કોઈને નથી દેવો, મારી પાસે જ રાખવો છે. કૃષ્ણ ભગવાન કીધું તો કોઈ વાંધો નહીં, તારી પાસે રાખ. પણ પાછળથી સત્રાજીતના મનની અંદર એમ થયું કે આ કૃષ્ણ મારી પાસે મણિ માગે છે તો કૃષ્ણ તો બહુ નટખટ છે, એને જે જોતું હોય એ લઈને જ રહી, કોક દીક મારી પાસેથી લઈ લે એમ, એટલે હવે હું આનું વધારે ધ્યાન રાખું. એને કૃષ્ણ ભગવાનના મન ઉપર શંકા થઈ કે એ ક્યારેક મારી પાસેથી ચોરી લેશે તો એ તો ચોર છે. બન્યું એવું કે એક દિવસ સત્રાજીતની પાસેથી મણિ
એનો ભાઈ પ્રસેન લઈ, પ્રસેન એના ભાઈનું નામ છે, એ પ્રસેન લઈ અને મણી લઈને એ જંગલમાં ગયો. જેવો જંગલમાં ગયો એ મણીથી રમતો રમતો જતો હતો અને રસ્તામાં એવું થયું કે એને એક જંગલમાં સિંહ મળ્યો. એ સિંહે ઘોડાને અને પ્રસેનને બેયને મારી નાખ્યા. સિંહની ત્રાડથી બંને લોકો ડરી ગયા અને સિંહે એ બંનેને મારી નાખ્યા. અને લખ્યું છે એ સિંહ મણીને લઈને જતો હતો. એ મણીનો પ્રકાશ કરોડો કરોડો સૂર્ય જેવો હતો. એ પ્રકાશ સંપૂર્ણ જંગલની અંદર ફેલાણો. એવા સમયે વૃક્ષરાજ જામવંતજી આવે છે અને આ જામવંતજીએ એ સિંહને જોયો, એની પાસે મણી જોયો. એટલે જામવંતજી છે એ સિંહની સાથે યુદ્ધ કરે છે, સિંહને ન્યા મારે છે અને મણી લઈ અને પોતાના ગુફાની અંદર આવે છે. પોતાના ગુફાની અંદર આવીને લખ્યું છે કે બાળકોને રમવાનો આ તો એક સોનેરી પથ્થર છે એવું સમજી અને એના બાળકો દીકરીઓ જે હતી બધાને એ રમવા માટે દઈ દે છે. આ બાજુ કોઈને કાંઈ ખબર નથી પડતી. દ્વારકા નગરની અંદર બધી જગ્યાએ સત્રાજીતે કહી દીધું કે ભાઈ મણી ચોરાઈ ગયો છે, પ્રસેન ક્યાંય મળતો નથી. મને હમણાં થોડાક દિવસ પહેલા ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું હતું કે તમે જેને રાજા માનો છે કે મણી મને દઈ દે, મેં એને ના પાડી હતી. એટલે મને એમ છે કે કૃષ્ણએ જ મણી લઈ લીધો છે, પ્રસેન ક્યાંય મળતો નથી. તો જે સાંભળતા હતા એ બધાએ કીધું સાચી વાત છો, કૃષ્ણ લઈ લઈ, એવો જ છે, એનું ધ્યાન રાખ. એની યાર કોઈ દી વાત જ ન કરાય. તને ખબર છે કે એવો માણસ છે, અટપટો છે, એને કોઈ આપણે પકડી શકીએ એમ નથી. તો સત્રાજીત કહે પણ આની અંદરથી હજારો કિલો સોનું નીકળતું, વાત કેમ છુપાવવી? એટલે એને ખબર પડી ગઈ અને આવું થયું. તો જે સાંભળતા હતા એ બધાએ મનુષ્યોની જેમ બધાએ કીધું કે કૃષ્ણ જ ચોર છે અને કૃષ્ણએ જ આ બધું કર્યું, એની ઉપર કલંક લાગ્યું. ધીરે ધીરે વાત ફેલાતી ફેલાતી ભગવાન કૃષ્ણના કર્ણની અંદર પહોંચી. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે આવું તો મેં કોઈ દી કંઈ કર્યું નથી અને ખોટો ઇંજામ, ખોટો દોષ મારી ઉપર આવ્યો. હાલો હવે હું જ કંઈક કરું. ગામની અંદર ડાયા માણસો હતા, 10-12 લોકો, એ બધાને ભેગા કરી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ મણી ગોતવા જાય છે. ચારેય દિશાઓમાં ફરે છે. એક દિશામાં જાય છે તો જંગલમાં ખબર પડે છે કે પદાર્પણ જોવે છે, ઘોડાના પગ ચિહ્ન જોવે છે. એ બાજુ જાય છે તો ખબર પડે છે કે અહીંયા તો પ્રસેન મરેલો છે. ન્યાથી સિંહના પદાર્પણ દેખાય છે અને ન્યાથી પછી જે પદાર્પણ દેખાય છે રીંછના હોય છે. એ પદાર્પણને આધારે જાય છે અને ભગવાન કૃષ્ણ ઓલા બધાય 12-15 જણા હતા એને કહે છે કે તમે બધાય બારોબાર ઉપજો. આ એક ગુફા છે, અંધકારમય ગુફા છે, આમાં કંઈ સૂઝતું જ નથી, બહુ મોટો અંધકાર છે, તમે બહાર ઉપજો, થોડાક દિવસ મારી વાત જોજો, જો હું ના આવું તો પછી તમે તમારા ઘરે વયા જાજો. કૃષ્ણ ભગવાન તો આવી ચર્ચા કરી અને ગુફાની અંદર પ્રવેશ કરે છે. અને જ્યારે ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જોવે છે તો એક સવર્ણ કરોડ સૂર્યના પ્રકાશમાન એ મણીથી તો બાળકો રમે છે, છોકરીઓ રમે છે. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એ બધી છોકરીઓની બાજુમાં જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ હું આ મણી લેવા આવ્યો છું એવું કહે છે, ત્યારે તો ઓલી દોડતા બધા બાળકો છે એ એના પિતા એટલે કે રીંછની પાસે જાય છે. આ જામવંતજી આવે છે અને ભગવાન કૃષ્ણની સાથે યુદ્ધ કરે છે. ઓળખી નથી શકતા, બંનેનું બહુ જ ભીષણ યુદ્ધ થાય છે. લખ્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે યુદ્ધ કરે છે. હે પરીક્ષિત, વજ્ર પ્રહાર મોટા મોટા ઘૂસતાઓ મારે છે અને રીંછ એની સાથે યુદ્ધ કરે છે. ભગવાનના શરીરમાં ક્યાંક જરાક લોહી નીકળ્યું. લખ્યું છે કે 28 દિવસ સુધી દિવસ અને રાત સતત ભગવાન કૃષ્ણ અને આ રીંછનું બેયનું યુદ્ધ થયું. રીંછની શરીરની બધી ઇન્દ્રિયો ઢીલી પડવા માંડી, શિથિલ થવા લાગી. એવા સમયે ખબર પડી રીંછને કે આ દુનિયાની અંદર મારી સાથે પરાક્રમી યોદ્ધા કોઈ ટકી નથી શક્યો. આ 28 દિવસથી યુદ્ધ કરે છે, નક્કી આ ભગવાન હોવા જોઈએ. એક સમય મેં રામચંદ્ર ભગવાનને કીધેલું હતું, એ જ સમય અત્યારે આવી ગયો છે. સમજીને વિચારી અને ભગવાનને પૂછે છે કે તમે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ કે? આ કહે છે કે હા હું જ પરબ્રહ્મ. રીંછ કહે છે કે જો ખરેખર એવું હોય તો મને મારા ભગવાનના દર્શન કરાવો.
લખ્યું છે કે જાંબવંતની ગુફાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ત્યારે ને ત્યારે ભગવાન શ્રી રામનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને જાંબવંતને દર્શન કરાવ્યા. બોલીએ શ્રી રામ ભગવાન કી જય. જાંબવંતજી ઓળખી જાય છે અને કહે છે કે પ્રભુ, હું આપને ઓળખી ન શક્યો, કૃપા કરી અને મને માફ કરજો, મેં તમારી સાથે યુદ્ધ કર્યું. ભગવાન શ્રી રામ કહે છે કે ભાઈ, તે માંગ્યું તું એ મેં તને વરદાન દીધું. તને એમ હતું કે મારી સાથે યોદ્ધા કોઈ યુદ્ધ કરવા વાળો નથી, એટલે હે પ્રભુ તમે મારી સાથે યુદ્ધ કરો. ત્યારે તમે કીધું તું બીજા જન્મમાં કરીશ. કહે છે કે ભાઈ મારે મોડું થાય છે, આજ છેલ્લો દી છે, હવે જલ્દી કરો રીંછ. હે વૃક્ષરાજ, હું મણી માટે તમારી ગુફામાં આવ્યો હતો. આ મણી તો આ છોકરાઓને છોકરીઓને બધા રમે છે. મારી ઉપર ખોટા કલંક લાગ્યા છે. દ્વારકાની નગરીની અંદર હું રહું છું અને આ બધી ઘટનાઓ બધી કહે છે જાંબવંતને. ભગવાને આમ કહ્યું ત્યારે જાંબવંતે ખૂબ જ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભગવાનની પૂજા કરી અને ભગવાનને કીધું કે આ મણી તો હું તમને આપું, પણ મારી એક ઈચ્છા છે એ પૂરી કરો. ભગવાન કે બધાની ઈચ્છા પૂરી જ હું કરું છું, બોલી જ દો જલ્દી, શું ઈચ્છા છે? કહે છે કે આ મણીને તમે રાખો અને મારી આ જાંબવતી નામની દીકરી છે એ દીકરીને તમે રાખો. ભગવાન કૃષ્ણની જે જે લીલાઓ હોય એ બધી જ લીલાઓમાં ભગવાનને ખબર જ હોય, એટલે રાજી ખુશીથી ભગવાન હા પાડે છે અને મણી અને આ કન્યા આ બંનેને લઈ અને ભગવાન ફરી વખત દ્વારકાની અંદર જાય છે. અને દ્વારકામાં જાય છે એની પહેલાં કેવું થાય છે તો કે ન્યા જે બધા વસુદેવ દેવકી વગેરે હોય છે એ આટલા દિવસ ત્યાં ભગવાન ના આવ્યા. ત્યાંમાં લખ્યું છે વ્રત અને ઉપાસના અને ઉપવાસ ને એવું બધું ચાલુ કરી દીધું. માતાજીને બધાને પગે લાગવા માંડ્યા હતા, કુળદેવીને બધાને. એટલા દિવસથી આ કૃષ્ણ આવ્યો નથી, હવે અમે કેમ જીવશું? જ્યારે આવી રીતના ઉપાધિ કરતા હતા, માતાજીને પગે લાગતા હતા, એવા જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક કન્યાને લઈને આવ્યા. બધાએ જોઈ જાણી સમજી વિચારીને ઓળખી ગયા કે હવે આના લગ્ન જ કરવાના છે, બીજું કાંઈ નથી. ભગવાનના પછી ધામધૂમથી બીજા લગ્ન કર્યા. રૂકમિણી જાંબુવતી. સત્રાજીત તો મનની અંદર વિચાર કરવા માંડ્યો કે હવે આ કૃષ્ણ ભગવાન આવી ગયા અને મણીમાં આવી ગયો, અને મેં તો એવું બધું બધાને કીધેલું હતું કે કૃષ્ણએ છીનવી લીધો ને એવું તો કંઈ થયું નહોતું. ને કૃષ્ણ ભગવાને બધાને કીધું કે પ્રસેન ગયો તો લઈને ને આવી રીતના વગેરે વગેરે વગેરે. તો ઓલા જી પેલા હા પાડતા હતા ને કે હા કૃષ્ણ એવો જ છે, એ બધા પાછા એવું કહેવા માંડ્યા કે તારામાં બુદ્ધિ જ નથી. એવું થોડું બોલાય, ભગવાન ઉપર કોઈ દી એવી રીતના આક્ષેપ કરાય? મગજ જ નથી તારામાં. આ પર સત્રાજીત કહે કે ત્યાં તો તમે મને સહયોગ આપતા હતા, સપોર્ટ કરતા હતા. સમયની વાત છે ભાઈ. સત્રાજીત નીચી મુંડી રાખીને હોયો જા, કાલ મરી જાય. જ્યારે બધાએ આવું કીધું ત્યારે સત્રાજીને એવું ભાન થયું કે દુનિયાની અંદર બધું અસાર છે, સાર તો માત્ર એક જ છે. કાલ સવારે મને જે કહેતા હતા એ આજ પાછા એના પક્ષમાં વયા ગયા. એટલે સાચું એ જ છે, બીજું બધું ખોટું છે. શરમ આવી, લજ્જા આવી. લજ્જાથી ને શરમથી ભગવાન પાસે ગયો ને ભગવાનને કહે કે મારી અંદર અભિમાન હતું ને હું એવું માનતો હતો કે તું મણી ચોરીને વયો જઈશ ને, પણ ખરેખર એવું કંઈ થયું નહીં. ભગવાન કૃષ્ણ કહે કે અલે આ તારી મણી જો, બધાય જોજો ભાઈ, ગામના વાસીઓ બધાય જોજો, હું આને મારા હાથે મણી આપું છું. આ મણી તું રાખ હવે. સત્રાજીત કહે છે કે હું ખૂબ અલ્પ બુદ્ધિવાળો શૂદ્ર છું, ધનના લોભથી હું અત્યંત મૂર્ખ જેવું કામ કરી બેઠો. હે પ્રભુ મને માફ કરો. ભગવાન કહે છે કે મેં તને માફ કરી દીધો, કંઈ વાંધો નહીં, તું આ મણી રાખ. એવા સમયે સત્રાજીત કહે છે કે હે ભગવાન, મણી તો હું રાખું, પણ મને મારી એક વિવેક બુદ્ધિથી એક નિશ્ચય કરવો છે, એ નિશ્ચય તમે કરવા દો. ભગવાન કહે છે બોલ શું કામ છે? કહે છે કે મારી એક દીકરી છે, મારી કન્યા છે, એનું નામ છે સત્યભામા. એ સત્યભામાને ને આ મણીને બેયને તમે રાખો, મારે મણી નથી જોતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે કે મણી તું રાખ, સત્યભામા કંઈ વાંધો નહીં, એને જો ઈચ્છા હોય તો મારી સાથે લગ્ન કરે. સત્રાજીત કહે છે કે એને ઈચ્છા છે જ, હું કહું એટલે કરવાના જ હોય. અને ઓલી સત્યભામા કહે કે હા મારે લગ્ન જ કરવાના છે, બીજો આના જેવો નાથ મને દુનિયામાં થોડો કોઈ મળે, લગ્ન કરાવી જ દો, મારે મોડું થાય છે.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની સાથે પણ ધામધૂમથી લગ્ન કરે છે. આકાશમાંથી દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ વરસાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ સત્રાજીતને કહ્યું કે હું સમંતક મણિનો સ્વીકાર નહીં કરું. તમે ભગવાન સૂર્યનારાયણના ભક્ત છો, તેથી તમારી જ પાસે એ મણિ રાખો, પણ એની અંદરથી જે ફળ મળે ને, એટલે કે જે ઓલું બધું સોનું નીકળે ને, એ સોનું દઈ દેજો. આ મણીને સાચવીને રાખો, એમાંથી જે કંઈ નીકળે એ બધું અમને આપી દેજો. લખ્યું છે કે એ 3 લગ્ન ભગવાને કર્યા. પછી તો હસ્તિનાપુરની અંદર જે અક્રૂરને મોકલ્યા હતા, એ અક્રૂરને પાછા બોલાવ્યા અને બધી પૂછપરછ કે ત્યાં બધું સુમંગળ તો છે કે નહીં, બધું કોઈ વ્યવસ્થિત રીતના તો બધા રહે છે ને, એ બધી ચર્ચાઓ કરી. પછી એક હસ્તિનાપુરની અંદર જવા યોગ્ય લાગ્યું, એટલે લખ્યું છે કે ભગવાન હસ્તિનાપુર જવાની તૈયારી કરે છે કે ભાઈ અક્રૂરજીએ જે પ્રમાણે વાત કરી એ પ્રમાણે મારે હસ્તિનાપુર જવું જોઈએ. ભગવાન હસ્તિનાપુર જવાની તૈયારી કરે છે, તો આ બાજુ પાછા અક્રૂર કાકા, આ અક્રૂર કાકા છે એના મનની અંદર એમ થયું કે મણિ બહુ સારો છે, મણિની અંદરથી આટલું બધું સોનું નીકળે છે, તે હાલો હું સોનું લઈને વયો જાઉં. અક્રૂર કાકા એના 2 મિત્ર હતા, સતધન્વા અને કૃતવર્મા. એ સતધન્વા અને કૃતવર્માને કીધું, બેન ચડાવ્યા કે તમે મણિ લઈ લ્યો ને ગમે એમ કરીને. આ 2 જણાએ ગમે એમ કરીને મનાવીને ને સત્રાજીત પાસેથી મણિ લીધો. અને પછી તો લખ્યું છે કે અક્રૂર કાકા છે મણિ લઈને દૂર દૂર વયા ગયા, જાણે કોઈને ન મળે. ભગવાન હસ્તિનાપુરથી બધું સુમંગલ કરીને પાછા દ્વારકાની અંદર આવ્યા. બધાએ વાત કરી કે હે પ્રભુ, આવી રીતના મણિ લઈને વયા ગયા અક્રૂરજી. ભગવાને 4 દિશાઓની અંદર શોધ્યા અને પ્રણામ, આદર અને વિનમ્રતાપૂર્વક અક્રૂરજીને પાછા લઈ આવ્યા અને કીધું, બધું સમજાવ્યું કે મણિ તો ભગવાનનો છે, ભગવાનની વસ્તુ ભગવાનને જ દેવી જોઈએ. એક વખત એવું બન્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન એ બંને મહારથીઓ યમુનાજીની અંદર હાથ પગ ધોઈ અને નિર્મળ જળ પીતા હતા. એવા સમયે તેમણે એક સર્વાંગ સુંદર કન્યા તપ કરતી જોઈ. મનોહર કાંતિવાળી કન્યાને જોઈ અને પોતાના પ્રિય મિત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને મોકલ્યો હતો. તે અર્જુન ત્યાં જઈને કહે કે હે સુંદરી, તમે કોણ છો? તમે કોના પુત્રી છો? તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? તમે અહીં શું કરવા ઈચ્છો છો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બેઠા છે ને, એણે મને મોકલો, તે હું તમને આ બધું પૂછું છું. તે એ કન્યા હતી, એ કહે છે કે હું ભગવાન સૂર્યદેવની પુત્રી છું, હું સર્વશ્રેષ્ઠ વરદાતા ભગવાન વિષ્ણુને મારા પતિ તરીકે માનું છું અને એની પૂજા પાઠ કરવા માટે હું અહીંયા તપ કરું છું. મારું નામ છે કાલિંદી. યમુના જળમાં મારા પિતા સૂર્યદેવે મને એક બહુ મોટું ભવન બનાવી દીધેલું છે, એટલે હું યમુના જળની અંદર જ રહું છું. જ્યાં સુધી મને ભગવાન શ્રી હરિના અવતાર રૂપ ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન નહીં થાય, એમની સાથે લગ્ન નહીં કરું, ત્યાં સુધી મને ચેન નહીં પડે. અર્જુન કહે કે હા બેઠા, પાછળ જોવો, એ બેઠા, એણે તો મને મોકલો. કાલિંદી જ્યારે પાછળ જોવે છે તો ખબર પડે છે કે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, જેના હું અનંત વર્ષો સુધી મારા પતિદેવ બને એવી પૂજા સાધના કરતી હતી, એ મારી સિદ્ધિ આજે પરિપૂર્ણ થઈ. લખ્યું છે કે ભગવાનની સાથે દ્વારકા નગરીની અંદર જાય છે અને નક્ષત્ર અનુસાર, મંગળ મુહૂર્ત અનુસાર, બધી જ રીતના અનુસાર, શાસ્ત્રોક્ત રીતના એમનું પાણી ગ્રહણ કરે છે અને ભગવાન ચોથા લગ્ન કરે છે કાલિંદીની સાથે. હે રાજા, અવંતી ઉજ્જૈન દેશના રાજા વિંદ અને અનુવિંદ હતા. તેઓ દુર્યોધનને આધીન રહેનારા અનુયાયીઓ હતા. તેમની બહેન મિત્રવિંદા હતી. એ મિત્રવિંદાને ભગવાનની અંદર બહુ પ્રેમ હતો, ભગવાનને ચાહતી હતી. પરંતુ વિંદ અને અનુવિંદ પોતાની બહેનને તેમની સાથે લગ્ન કરવા માટે હા નતા પાડતા. પરીક્ષિત, મિત્રવિંદા શ્રી કૃષ્ણના ફોઈ રાજાધિ દેવીની કન્યા હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજાઓથી ભરેલી સભામાં તેમનું બળપૂર્વક હરણ કરી અને વયા ગયા. કારણ કે જે સ્ત્રીના મનની અંદર, જેટલી સ્ત્રીના મનની અંદર ઈચ્છા હતી કે કૃષ્ણ મારો પતિ બને, એ ભગવાન બધી જગ્યાએ પોતે પહોંચી અને બધાનું બળપૂર્વક હરણ કરવા લાગ્યા. એ ભગવાનના 5મા લગ્ન થયા મિત્રવિંદાની સાથે.
પરીક્ષિત કૌશલ દેશના નગ્નજીત નામના રાજા બહુ જ ધાર્મિક હતા. તેમની પરમ સુંદરી કન્યાનું નામ હતું સત્યા. નગ્નજીતની પુત્રી હોવાથી નાગ્નજીતી પણ એને કહેવામાં આવતું હતું. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે તીક્ષ્ણ શિંગડાવાળા, ખૂબ માતેલા, કોઈને ન ગાંઠતા, બળવાન અને વીર પુરુષોને ગંધ પણ ન આપતા એવા 7 સાંઢોને જે વીર પુરુષો નાથી લઈને એની સાથે હું લગ્ન કરાવડાવીશ મારી દીકરીના. હવે આ સત્યના મનની અંદર એમ હતું કે ભગવાન કૃષ્ણની સાથે જ મારે લગ્ન કરવા છે. એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણની આ રાજાની પાસે આવે છે, કહે છે કે હે રાજા નગ્નજીત, અમે તને એક વાત કરવા આવ્યા છે. રાજા કહે છે કે શું કહેવી છે? કહે છે કે જે ક્ષત્રિય પોતાના ધર્મમાં સ્થિત છે તેના માટે કંઈ પણ માગવું ઉચિત નથી. ધર્મને વિરુદ્ધ છે. વિદ્વાનોને ક્ષત્રિયોની યાચના વૃત્તિથી નિંદા થાય છે. તેમ છતાં આપની પાસે મિત્રતાનો પ્રેમ સંબંધ રાખવા માટે હું આપની કન્યાની માંગણી કરું છું. તમે મને તમારી કન્યા મારી સાથે પરણાવો. એવી રીતના ખુલ્લે ખુલ્લું જ સીધું કહી દીધું. નગ્નજીત રાજાએ કીધું કે બધી વાત સાચી, તમારા જેવો વર દુનિયામાં કોને મળે? મારી દીકરી મારે તમારી સાથે જ પરણાવી છે, પણ હે ભગવાન, મેં એવી પ્રતિજ્ઞા લીધેલી છે કે આવી રીતના 7 સાંઢોને કોઈ નાથે ને એકી સાથે નાઠી દે ને તો હું એની સાથે મારી દીકરીના લગ્ન કરાવીશ. ભગવાન કૃષ્ણ કહે કે એમાં કંઈ મોટી વાત નથી. પોતાની કમર ઉપર ઓલું જે ઉપવસ્ત્ર હતું એ કમરની અંદર એકદમ ગાંઠ મારીને બાંધી લીધું અને 7 સાંઢને કીધું કે આવી જાઓ મેદાનની અંદર. ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાના ચલચિત્ર નયનથી, પોતાના દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા એવી રીતના એ બધા સાંઢની આ સાથે સામે જોયું કે જાણે બધાય સાંઢ એકદમ ડાયા ડમરા થઈ ગયા હોય એવી રીતના ઊભા રહી ગયા. અને ભગવાને એક જ ક્ષણની અંદર એ બધા સાંઢને નાથી લીધા. અને લખ્યું છે કે રાજા પણ બહુ રાજી થયા, રાજકુમારી પણ બહુ રાજી થઈ. અને પછી એમ ભગવાનના 6ઠા લગ્ન કરાવ્યા. એનું નામ છે સત્યા. ત્યાર પછી યાદવ શિરોમણી દેવકીનંદન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દહેજની વસ્તુઓ તથા સત્યાને લઈ અને દ્વારકામાં પધાર્યા. ત્યાં રહી અને ગૃહસ્થાશ્રમને વિકસાવ્યો. પરીક્ષિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ફોઈ શ્રુતકીર્તિ, એના એક ફોઈ છે, એનું નામ છે શ્રુતકીર્તિ. કઈ દેશમાં પરણાવ્યા હતા. તેમની દીકરીનું, તેમની પુત્રીનું નામ છે ભદ્રા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ભદ્રાની સાથે લગ્ન કર્યા. પછી લખ્યું છે મધ્યપ્રદેશ રાજાની કન્યા હતી લક્ષ્મણા. એ લક્ષણોથી ખૂબ જ સુંદર હતી. એમની એવી ઈચ્છા હતી કે ભગવાન મારું હરણ કરે. જેમ ગરુડમાંથી અમૃતનું હરણ થયું હોય એવી જ રીતના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયંવરમાંથી એકલા જઈ અને આ લક્ષ્મણાનું હરણ કરી લીધું. 8મી પટરાણી ભગવાને આવી રીતના લગ્ન કર્યા. રાજા પરીક્ષિત પૂછે છે હે ભગવાન, અમે એવું સાંભળ્યું છે કે ભૌમાસુર નામના રાક્ષસ છે, અસુર છે, જેણે તે સ્ત્રીઓને કારાગૃહમાં પૂરીને રાખી હતી. શા માટે એણે પૂર્યું? બધીને એવી રીતના કેમ પૂરી દીધી? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે ભૌમાસુર વરુણનો, એક વખત ભૌમાસુર વરુણ દેવતાનું છત્ર, માતા અદિતિના કુંડળ, મેરુ પર્વત અને મણિ પર્વત આ બધું લઈને વયો ગયો. આના કારણે રાજા ઇન્દ્ર દ્વારકામાં આવે છે અને ભગવાનને પગે લાગીને કહે છે કે હે પ્રભુ, આ વરુણનું છત્ર, માતા દેવતીના અદિતિના કુંડળ વગેરે આવી રીતના ભૌમાસુર લઈને વયો ગયો છે, કૃપા કરીને તમે કંઈક કરો. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે એ ક્યાં રહે છે? લખ્યું છે કે ભૌમાસુરની રાજધાની પ્રાગ જ્યોતિષપુરમાં છે. આ નગરના રક્ષણ માટે ભૌમાસુરે 6 કિલ્લા બનાવેલા હતા. એ બધા કેવા હતા? તો લખ્યું છે ગિરિદુર્ગ, ચારે બાજુથી મોટી મોટી પર્વતની હારમાળાઓ હોય. શસ્ત્રદુર્ગ, ચારે બાજુ વિવિધ પ્રકારના શસ્ત્રોથી સૈનિક સજ્જ કરેલા હોય. જલદુર્ગ, પાણીની મોટી મોટી ઊંડી ઊંડી ખાઈ હોય. અગ્નિદુર્ગ, ચારે બાજુથી અગ્નિ એને તપાવતો હોય એવી પણ ખાઈ હોય. પવનદુર્ગ, ચારે બાજુથી ભયંકર વાવાઝોડા જેવા પવન આવતા હોય. અને મુરુપાસ દુર્ગ, હજારો સંખ્યામાં મુરુ નામના દાનવો, દૈત્યો 10,000 હાથીના બળથી બિછાવેલા એ શસ્ત્રથી તૈયાર હોય. આવી 6 પ્રકારના કિલ્લાઓ બનેલા હતા. ભગવાને એ બધા જ કિલ્લાઓને પાર પાડ્યા અને મુરુ નામનો જે રાજા હતો એની સાથે ભગવાને યુદ્ધ કર્યું, બાંધ્યા અને એ મુરુને માર્યો. જ્યારે ભૌમાસુરે જોયું કે મારી
સમગ્ર સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય અને મારા જે કોઈ સૈનિકો હતા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધાને મારી નાખ્યા છે, બલરામે બધાને મારી નાખ્યા છે. હવે તો ક્યાંક કાળ સ્વરૂપે આવીને ભગવાન મને મારી નાખશે. ભૌમાસુર સ્વયં ભગવાનની સામે એ ક્રોધિત થયો, ભગવાનની સાથે એણે યુદ્ધ કર્યું. ભૌમાસુરના સૈનિકો એ બધા ભગવાનના સૈનિકોની સાથે યુદ્ધ કરે છે, આપસમાં બંને લોકો યુદ્ધ કરે છે અને પછી અંતે તો ભૌમાસુર એકલો પડી જાય છે. જ્યારે ભગવાન એવું જોવે છે ત્યારે ભગવાને પોતાના ચક્ર દ્વારા ભૌમાસુરનું ગળું કાપી નાખ્યું અને ભૌમાસુરને ત્યાં જ મારી નાખ્યા. લખ્યું છે ભગવાન એ ભૌમાસુરના પ્રાગ જ્યોતિષપુરના ભવનની અંદર જાય છે ને જોવે છે તો લખ્યું છે કે અનેક કન્યાઓને એણે બંદી બનાવીને રાખેલી હોય છે. જ્યારે ભગવાન આવું જોઈએ છે ત્યારે બધી રાણીઓને બધી રાજકુમારીઓને છોડે છે અને લખ્યું છે કે કેટલી હતી કે 16,000 જેટલી રાજકુમારી હતી. એ બધીને છોડે છે. જ્યારે છૂટે છે ત્યારે બધી ભેગી થઈને કહે છે કે હે ભગવાન, તમે અમને છોડ્યા. એક તો પહેલી વાત એવી કે ભૌમાસુરના જેલની અંદર અમે કેદી હતી એટલે હવે અમને કોઈ સ્વીકારશે નહીં. અમારા મનની અંદર એવી ઈચ્છા છે કે તમે અમને સ્વીકારો. દુનિયાની અંદર તમારા જેવું કોઈ નાથ નથી. આ જેલની અંદર બેઠા બેઠા અમે તમારું વર્ણન સાંભળેલું છે. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ વાંધો નહીં, આપણું દ્વારકા બહુ મોટું છે, બહુ જાજા મહેલ છે, અરે સોનાની છે. તમને જેને જેને જી જોતું હોય એ બધું હું તમને આપીશ, આવી જાઓ બધાય મારા દ્વારકામાં. આવી રીતના કહી અને લખ્યું છે કે 16,000 રાણીઓની સાથે લગ્ન કર્યા અને બધીને રાણીઓ બનાવી. રાજકુમારી હતી પેલા. પછી તો એક સમય એવો આવ્યો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આટલા બધા લગ્ન કરે એટલે પછી એક સ્ત્રીને બીજી સ્ત્રી ઉપર ઈર્ષ્યા થાય. એટલા બધા લગ્ન કર્યા એટલે એક વખત ભગવાનને એવી ઈચ્છા થઈ કે હાલો સૌથી વહેલું લગ્ન મેં રૂક્ષ્મણીની હારે કર્યું, તેની હારે જરાક ચર્ચા કરું. રૂક્ષ્મણીની હાથ સાથે સંવાદ કરે છે. રૂક્ષ્મણીને કહે છે કે હે રૂક્ષ્મણી, હજી બહુ સમય ગયો નથી, મારું તો આવું જ હાલ્યા રાખવાનું છે. ઘરે જવું હોય તો જાઓ તમે, મારું તો કંઈ ઠેકાણું નથી જાઉં. હું તો નાનપણમાં ગોવાળીઓ હતો, મારે તો આટલી બધી ગાયું હોય, એવી રીતના આટલી બધી. તમને જો એમ લાગતું હોય કે આ તો કોણ જાણે તો તમે ઘરે વહી જાઓ. જેવી રીતના હું તમારું હરણ કરીને લઈ ગયો તો એવી જ રીતના પાછો આદર સહિત તમારા રૂકમીને તો જરાય પસંદ નહોતું. હું તો મારી જ નાખવાનો હતો. તમે કીધું કે બચાવી લ્યો, વળી બચાવ્યો. ખોટા માતા પિતાને બધા એની હારે વેર કરીને અહીંયા તમારે રહેવું અને હું તો તમારા પાસે પાછો હોય નહીં, હું તમારા કામમાં હોય. સાંજ પડે ત્યારે હું આવું ત્યારે તમે બધા હોઈ ગયા હોય. રૂકમિણીને આવું જ્યારે કહે છે ત્યારે રૂકમિણીને તો બહુ દુઃખ થાય છે કે ભગવાનના મનમાં અરે રે આવો વિચાર હશે. કહે છે કે અરે રે ભગવાન, તમે આવો વિચાર કરો છો? ભગવાન કહે હું તમારા સુખનો વિચાર કરું છું, બીજું કાંઈ નથી. તમને સુખ મળે એમ, અહીંયા તો તમને કંઈ નહીં મળે એમ. મને કંઈ આવડતું નથી, હું તો અભણ છું. અમે તો જો ઓલા જરાસંધ જેવા ને ઓલા કાલ યવન ને એવા બધા રાજાઓથી એવા ડરી જઈએ તે આખા સમુદ્રના માર્ગની અંદરથી બીજી નગરી વસાવીને અહીં વયા આવ્યા હતા. જરાસંધને તમે માર્યો નહીં. ઓલો બલરામ કહેતો હતો કે માર નાખો, પણ મેં કીધું હતું કે એક ટાઈમ આવશે ત્યારે વાત. અમે તો એ બધાથી ડરીએ અને તમે તો શિશુપાલ ને જરાસંધ ને આ બધા રાજાઓની વચ્ચે રહ્યા. કોઈ દી તમે તમારો પગ જમીનમાં નથી મૂક્યો અને અહીં તો આવું જ બધું હાલશે. હું વયો જાય ત્યારે મારા વિપક્ષીઓના જય છે અહીં મને મારવા આવશે ને તમારે એ બધું સાંભળવું. કોકની હું કન્યા લઈને વયો આવ્યો હોય તો એના માતા પિતાના કટાક્ષ વચનો તમારે સાંભળવાના, એના કરતાં તમે ઘરે વયા જાઓ. વિદર્ભ રાજકુમારી, તમારા ટૂંકા વિચારોને લીધે આ બાબતનો વિચાર તમારે ન કરવો જોઈએ. કહે છે કે હે પ્રભુ, તમને એ ખબર નથી કે હું બધું જ છોડીને મેં તમને પત્ર લખ્યો હતો. એ ક્યારે લખ્યો હતો? જ્યારે મને તમારી સાથે જ રહેવું હતું એટલે તો લખ્યો હતો. કહે છે કે હે પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્ષણ માટે રૂક્ષ્મણીને દૂર થતા ન જોઈ શકતા હતા, એટલા માટે ગમગીન થઈ ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના માટે સર્વાધિક પ્રિય છે. આવું માનીને રહેલા રૂક્ષ્મણીનો ગર્વ નાશ કર્યો અને ભગવાને મૌન ધારણ કરી લીધું. પરીક્ષિત, જ્યારે રૂક્ષ્મણીજીએ પોતાના પરમ પ્રિયતમ પતિ ત્રિલોકેશ્વર ભગવાનની આવી અપ્રિય વાણી સાંભળી ત્યારે રૂક્ષ્મણીના હૃદય કંપન થવા લાગ્યા. કે બધી કહેતી હતી એ વાત સાચી છે કે આનો કંઈ ભરોસો નહીં, કાલ સવારે કોક દીક મને મૂકી પણ દે.
હાથનું ચામર નીચે પડી ગયું, બુદ્ધિ વ્યાકુળ થઈ ગઈ જવાને કારણે રૂક્ષ્મણી જાણે અચેત થઈ ગઈ, કેસ વિખરાઈ ગયા, તેનું શ્રી અંગ પવનથી પલટાઈ અને કેળની માફક જમીનની જેમ નીચે પડી ગયું. આવું બધું થયું ત્યારે કેસ કલાપને ભગવાને જોયું કે આ હવે અચેત જેવી થઈ ગઈ છે, એટલે લખ્યું છે કે જો ભગવાને એમના કેસ કલાપ સાવરતા સાવરતા પોતાના શીતળ કળ કમરથી તેમનું મોઢું લૂછ્યું, આંખની અંદર આમ પાણી છાંટ્યું, થોડાક બે ગમતા હોય એવા વચનો કીધા, એમની જરાક પ્રશંસા કરી. ભગવાને તેમના નેત્રોના આંસુ લૂછ્યા, શોકથી ભીંજાયેલા વક્ષસ્થળને લૂછી અને પોતાના ઉપર અનન્ય પ્રેમ રાખનારા સતી રૂક્ષ્મણી દેવીને ઉઠાવી લીધા, બંને હાથે ઉઠાવી લીધા અને એના મહેલની અંદર લઈ જાય છે અને સતી રૂક્ષ્મણીને ખૂબ જ સુંદરતાથી સમજાવે છે. ભગવાન વિચાર કરે છે કે વિનોદ ભરી વાતું મારે આની હારે ન કરવી જોઈએ, આની તો જો કેવી હાલત થઈ ગઈ. કહે છે કે હે રાણી, તમે તો બધું સાચું માની ગયા, હું તો એમને એમ બધું કહેતો હતો. હું તો જોવા ઈચ્છતો હતો કે આ પ્રમાણે કહેવાથી તમારા લાલ લાલ હોઠ પ્રણય કોપથી કેવી રીતના ફરકવા લાગે છે, તમારા કટાક્ષપૂર્વક જોવાથી તમારા નેત્રની લાલીમાં કેવી રીતના છવાઈ જાય છે, ભવા કેવી રીતના ચડી જાય છે, તમારું મુખ કેવું સુંદર લાગે છે. હે ભામિની, ઘરના કામકાજમાં રાત દિવસ વ્યસ્ત રહેવાવાળા ગૃહસ્થોને માટે તો એ લાહવો છો કે પોતાની પત્નીની સાથે ક્યારેક ક્યારેક આવા વિનોદભર્યા વાક્ય કહે. રાજન, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પ્રાણપ્રિયાને આ રીતના સમજાવ્યા ત્યારે તેમની બધી જ વાત ખાતરીપૂર્વક રૂક્ષ્મણીએ બધી જ વાત એને સમજાવીને સમજીને કીધી કે હવે કોઈ દી મને બીજી વાર આવું કંઈ કહેતા નહીં. તમારે વિનોદભરી વાતો કરવી હોય તો પહેલેથી કહી દેવી કે હું મજાક કરું છું, પછી જે વાતો કરવી હોય કહેજો. આવી રીતના કોઈ દી કહેતા નહીં. જો કદાચ આ સાંભળીને હું સહન નહીં કરી શકું ને તો તમે ક્યાંક નાથ રાણી વિનાના રહો. ભગવાન કે રાણી વિનાના રહો એવું તમે જોતા નથી. તમે હજી તો તમારા અભિમાન ગર્વનું હું ચૂર કરું તો પાછું બધું જાગવા માંડે. રાણી વિનાના રહો એવું તો તમે બોલતા જ નહીં. રૂક્ષ્મણી જે કહે કે હા ભાઈ કંઈ નહીં બોલી, હવે અમે થાયકા તમારાથી, માફ કરી દો અમને. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે તમારી કોઈ ભૂલ નથી, તમારે મારી પાસે કંઈ માફી માગવાની જરૂર નથી, હું તો મજાક કરતો હતો. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દરેક પત્નીના ગર્ભથી 10 પુત્રોની ઉત્પત્તિ કરી અને બધાય પુત્રો એ ભગવાનના પુત્ર ભગવાન જેવા જ હતા. પરીક્ષિત મેં કહ્યું એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દરેક પત્નીઓથી 10 પુત્રો થયા. તે રાણીઓના 8 પટરાણી હતા જેમનું લગ્નનું વર્ણન હું કરી ચૂક્યો છું. હવે તેમના પ્રદ્યુમ્ન વગેરે જે કોઈ પુત્ર હતા એમનું વર્ણન કરું છું, સાંભળું. લખ્યું છે કે પ્રદ્યુમ્ન વગેરેના વર્ણનની અંદર આગળ જતા પ્રદ્યુમ્નના પણ લગ્ન થાય છે અને એવું થાય છે કે જે 10 પુત્ર હતા એ બધા જ પુત્રો ભગવાનની કાંતિવાળા હતા. એમાંની એક કન્યા પણ હતી, એમનું નામ છે ચારુમતી. લખ્યું છે કે પરીક્ષિત, રૂક્મીનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે જૂનું વેર છે, છતાં પણ પોતાની બહેન રૂક્ષ્મણીને પ્રસન્ન કરવા માટે તેમણે પોતાની પૌત્રી રચનાના વિવાહ રૂક્ષ્મણીના પૌત્ર પોતાના દોહિત્ર અનિરુદ્ધ સાથે કર્યા. પરીક્ષિત, અનિરુદ્ધના લગ્નોત્સવની અંદર ભાગ લેવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બલરામજી, રૂક્ષ્મણીજી, પ્રદ્યુમ્ન, સાંબ વગેરે અનેકાનેક દ્વારકાના વાસીઓ બધા જ મોટા ઉત્સવની અંદર ભેગા થયા. અનિરુદ્ધનું રોચનાની સાથે લગ્ન થયું. બધા લોકો ખૂબ રાજી થયા. દેવતાઓ આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. ત્યાર પછી અનિરુદ્ધનું લગ્ન બીજી પણ ઘણી રાણીઓ સાથે થયું. પણ હે રાજન, એક કથા છે, હું તને સમજાવું છું, ઇતિહાસ છે, એ ગુણાનુવાદ હું કરું છું, સાંભળ. યાદવ શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધજીએ બાણાસુરની પુત્રી ઉષાની સાથે જે લગ્ન કર્યું હતું એ હું તને કહું છું. પરીક્ષિત પૂછે છે કે એવા સમયે શું થયું હતું? મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને શંકરનું ભારે યુદ્ધ થયું હતું, તો એ બધું કેમ થયું? સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, મહાત્મા બલિની જે કથા છે હું તમને કહું છું. તેમણે એ સમયે વામન રૂપ ધારી ભગવાને સંપૂર્ણ પૃથ્વી દાનમાં આપી દીધી હતી ભગવાનને. એવા સમયે તેમણે 100 પુત્ર હતા.
એ બલિને. એમાંથી એક બાણાસુર પણ હતો. જ્યારે ભગવાન વામનનું સ્વરૂપ લઈ અને બલિના યજ્ઞની અંદર ગયા હતા ને, એવા સમયે એ બલિના યજ્ઞની અંદર દૂર એક સેવિકા એટલે કે એક કન્યા હતી. એ કન્યાએ એવો વિચાર કર્યો હતો કે હું આની સાથે લગ્ન કરું તો. લખ્યું છે કે બાણાસુર હતો. એ બાણાસુર શિવ, મહાન શિવ ભક્ત હતો. એણે બહુ શિવજીની ભક્તિ કરેલી હતી. શિવજી એની ઉપર રાજી થયા હતા અને ભગવાન શિવે એને પૂછ્યું કે તારે શું આશીર્વાદ જોઈએ છે. બાણાસુર કહે છે કે તમે મને 1000 હાથ આપો. એ 1000ની હાથની અંદર એટલું બધું બળ આપો કે મારી સાથે કોઈ યુદ્ધ ન કરી શકે. અને હે શિવજી, મારી એવી ઈચ્છા છે કે મારો જે ભવન છે ને, મારું જે રાજ્ય છે ને, એની રક્ષા તમે કરો. એટલે ભગવાન શિવજી એની રક્ષા કરતા હતા, એના ભવનની. અને એક વખત એવું થયું કે બાણાસુરની દીકરી એનું નામ છે ઉષા. એ ઉષાના મનની અંદર રાત્રે સ્વપ્નની અંદર કોઈ એવો દિવ્ય પુરુષ દેખાય છે. અને એ ઉષા છે મનોમન એવું વિચાર કરે છે કે હું એની સાથે ફરું છું, એની સાથે રહું છું, જાણે મારા એની સાથે જ લગ્ન થઈ ગયા છે અને એની સાથે હું પ્રેમ આલાપ કરું છું. આ ઉષાનું મન એની અંદર વહી ગયું. અને પછી તો જ્યારે એ ઊભી થઈને જોવે છે તો એને ખબર પડે છે કે મારી આજુબાજુમાં તો કેટલી બધી રાણીઓ છે. શરમથી લજ્જાથી પોતાની નેત્ર છે નીચા નમાવી દે છે. એમની એક બહેનપણી હોય છે. એ બહેનપણી કુંભાંડ, બાણાસુરના મંત્રીનું નામ હતું કુંભાંડ. તેની એક કન્યા હતી, એનું નામ હતું ચિત્રલેખા. એ ચિત્રલેખા એની બેનપણી હોય છે. ચિત્ર બનાવવાની અંદર બહુ માહિર હોય છે. ચિત્રલેખા એની નજીકની બેનપણી એને પૂછે છે કે હે ઉષા, શું થયું? ત્યારે ઉષા છે એ બધી જ વાત સુખ દુઃખની ચિત્રલેખાને કહેતી. બધું જ કીધું કે મેં મારા સ્વપ્નની અંદર કોઈ દિવ્ય પુરુષ જોયો છે, મારે એમની જ સાથે લગ્ન કરવા છે. કરોડો સૂર્યકાંતિ જેવો એ સમાન એ પુરુષ હતો. ચિત્રલેખા કહે છે કે તો તું જે વાત કરે છે તો કોઈ દેવતાઓ હોય. એક કામ કરું, હું ચિત્ર બનાવીને બતાવું, તું ઓળખી શકીશ? ઉષા કહે છે કે હા, હું બરોબર ઓળખી જઈશ. ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ, કિન્નરો, ગંધર્વોના ચિત્ર બનાવે છે, એમાં કોઈ આવતું નથી. પછી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિત્ર બનાવે છે. આ ઉષા કહે છે આના જેવા જ છે પણ આ નથી. પછી તો એના દીકરાનું અને એના દીકરાનું ચિત્ર બનાવે છે, અનિરુદ્ધનું. ઉષા કહે છે આ જ છે. લખ્યું છે કે ચિત્રલેખાને ત્યાં નારદજી મળવા આવે છે. નારદજી કહે છે કે ભાઈ એ અનિરુદ્ધ તો છે, દ્વારકામાં છે. ચિત્રલેખા યોગ માયાને બધું જાણતી હોય છે. એક વખત તો એ યોગ માયા દ્વારા ભગવાન નારદે જે પ્રમાણે આજ્ઞા આપી હતી એવી જ રીતના જઈ અને ઓલા અનિરુદ્ધનું હરણ કરી લે છે. અનિરુદ્ધનું પોતાના મહેલની અંદરથી અનિરુદ્ધનું હરણ કરી અને ત્યાં બાણાસુરના મહેલની અંદર જ્યાં આ ઉષા રહેતી હતી ત્યાં પ્રસ્થાપિત કરી દે છે. બંને લોકો એકબીજાની સાથે સરસ રીતના જીવન જીવે છે. ઘણો બધો સમય થઈ ગયો. આ બાજુ દ્વારકામાં અનિરુદ્ધ કોઈને મળતા નથી. બધાય ભગવાનની ઉપાસના કરે છે કે અનિરુદ્ધ ક્યાં હશે, કોઈને કોઈ મળતું નથી. આ બાજુ બાણાસુરના મહેલની અંદર ઓલી ઉષા કોઈથી બહાર ન નીકળે. પણ બાણાસુરના સેવકોને એક વખત એવું લાગ્યું કે હે બાણાસુર, આ તમારી કન્યાના હજી વિવાહ નથી થયા પણ એના લક્ષણો, એની ગતિવિધિઓ, અને જાણે એવું લાગે છે કે એનું કૌમાર્ય નષ્ટ થઈ ગયું હોય. બાણાસુર જ્યારે આ વાતને સાંભળે છે, મહેલના દરવાજા ખોલીને અંદર જાય છે તો જુએ છે એની સાથે તો કોઈ પુરુષ છે. પૂછે છે કે તું કોણ છો? કહે છે કે હું અનિરુદ્ધ છું. ભગવાન યદુવંશ શિરોમણી શ્રી કૃષ્ણના વંશની અંદરથી હું અનિરુદ્ધ છું. બાણાસુરે અનિરુદ્ધને મારવાનો વિચાર કરે છે પણ અનિરુદ્ધ પણ સામે એટલો બળવાન હોય છે, એને મારી નથી શકતો. એવા સમયે બાણાસુર એને નાગ પાસથી બાંધી દે છે. ધીરે ધીરે વાત ફેલાતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે પહોંચે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની સંપૂર્ણ સેના લઈ અને બાણાસુરની સાથે યુદ્ધ કરવા આવે છે. જોવે છે કે એના ભવનનું, એના નગરની રક્ષા તો સાક્ષાત મહાદેવ કરે છે. મહાદેવ એને રોકે છે. બંને લોકો, લખ્યું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને મહાદેવ બંનેનું યુદ્ધ થાય છે. પછી તો મહાદેવ એમની સાથે ઘણા શસ્ત્રો ફેંકે. આ બાજુ કૃષ્ણ પણ શસ્ત્ર ફેંકે. પછી ભગવાને માયા દ્વારા, લખ્યું છે જૃંભણાસ્ત્રનો પ્રવાહ કરે છે. અને એવા સમયે જૃંભણા એટલે બગાસું થાય. જૃંભણા એના અસ્ત્રનો પ્રહાર કરે છે. ભગવાન મહાદેવ બગાસું જ ખાયા રાખે છે. બધા એ ધનુષ ને બધું સાઈડમાં મૂકીને બગાસું જ ખાવા માંડે છે. એવા સમયે ભગવાન કૃષ્ણને મોકો મળે છે અને આ બાજુ બાણાસુરની સાથે યુદ્ધ કરે છે. બાણાસુર એ યુદ્ધની અંદર હારે છે અને પૂછે છે કે શું આપું? ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે છોડી દે
અને છોડીએ દે. અમારા દીકરાના દીકરાને તું છોડીએ દે અને તારી દીકરી છોડીએ દે, બે દે તો જ જાઉં. બાણાસુર કહે છે કે આ ભગવાનને કોઈ પહોંચી નથી શકતું. ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે, સ્તુતિ કરે છે અને પછી ભગવાનને જે જોતું હતું એ બધું એ આપે છે. લખ્યું છે પછી તો એક વખત નારદજીને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું ભગવાનનું દિવ્ય દાંપત્ય જીવન છે એ કેવું છે હું જોવા જાઉં. નારદજી છે બધાય મહેલની અંદર લખ્યું છે કે જાય છે, ક્યારેક રૂક્ષ્મણીના મહેલની અંદર જાય, ક્યારેક સત્યાના, કાલિંદીના બધાય મહેલની અંદર જાય. તો બધાય મહેલની અંદર જઈને નારદજી જોવે કે ભગવાન તો અહીંયા બધી પ્રકારની લીલા કરે છે. બધી રાણીઓની સાથે ભગવાન કેવી રીતના જીવન જીવતા હશે આ બધું જ જોઈ અને ભગવાનની પાસે આવે છે. ભગવાન કહે છે કે હે નારદજી, હું અનેક છું, હું એકની સાથે અનેક પણ છું. નારદ, મારી લીલાઓની અંદર શંકા ન થવી જોઈએ. ભગવાનની નિત્ય દિનચર્યા હોય છે, બધું જ જાણે છે, સમજે છે, લીલાની સ્તુતિ કરે છે. અને નારદજી ભગવાન પગે લાગી અને પાછા પોતાના જે ગંતવ્ય સ્થાન હોય ત્યાં વયા જાય છે. પછી તો લખ્યું કે જરાસંધનું હવે જરાસંધની સાથે હવે યુદ્ધ કરવાનું છે, એને મારવાનો છે. ઘણા બધા અસુર રાક્ષસોને આપણી મારી નાખ્યા. હવે જરાસંધ એક જ બાકી છે. તો ભગવાનની લીલા પ્રમાણે જે કંઈ કરવાનું હતું એ કર્યું. ભગવાન તો રાજસૂય યજ્ઞની અંદર જાય છે અને યજ્ઞની અંદર અગ્ર પૂજા થાય છે. ભગવાનની બધા લોકો પૂજા કરે છે. આ બધા લોકો એની પૂજા કરે છે. શિશુપાલ સહન નથી કરી શકતો. શિશુપાલ ભગવાનને કટુ વાક્ય કહે છે, ઘણી બધી ગાર આપે છે અને ભગવાન કહે છે કે 99 ગાર દઈ દે ત્યાં સુધી કંઈ વાંધો નથી, 100મી ગાર દઈને ત્યારે એનું મસ્તક ધડથી અલગ કરી દઈશ. એવું જ બને છે. ભગવાનને અનેક કટુ વાક્ય કહે છે, કોઈ સાંભળી ન શકે એવા. ભગવાન 100મી ગાર સાંભળી અને પોતાના સુદર્શન ચક્ર દ્વારા એ શિશુપાલનો વધ કરે છે. આ બાજુ જરાસંધનો સમય આવી ગયો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોને બોલાવી અને ભીમને કહે છે કે હે ભીમ, આ કાર્ય હવે તારે કરવાનું છે. અત્યાર સુધી અમે બધાય કરતા આવ્યા, હવે આ તારે કાર્ય કરવાનું છે. લખ્યું છે કે ઘણા બધા દિવસો સુધી આ જરાસંધનું અને ભીમનું યુદ્ધ થયું, પણ ભીમ છે એને મારી નથી શકતા. 27 દિવસ સુધી યુદ્ધ કર્યું, જરાસંધ મળ્યો નહીં. ભીમ નાસીપાસ થયા. ભગવાને એને યુક્તિ આપી કે તું મારી સામે જોજે. આ છે ને જરાસંધ છે, જરા નામની એક રાક્ષસી હતી, એના દ્વારા ઉત્પન્ન થયો તો. 2 જોડકા હતા, એના ભેગા કરી અને જરાસંધ એમ બન્યો હતો. એને એવી રીતના મારવાનો છે, હું તને જેમ કહું એવી રીતના તું મારજે. ભગવાને યુદ્ધ સમયે ભીમની સામે જોયું, ભીમે યુદ્ધ સમયે ભગવાનની સામે જોયું. ભગવાને કીધું છે કે એક સળી, એવી નાનકડી એક સળી હતી, સળી લીધી અને વચ્ચેથી 2 કટકા કરી દીધા. એક સળીનો ભાગ આ બાજુ, એક સળીનો ભાગ આ બાજુ, એવી રીતના કરી અને જાણે સંકેત આપ્યો કે આવી રીતના તું મારજે. વાં ભીમે યુદ્ધ કરતા કરતા જરાસંધના વચ્ચેથી 2 કટકા કરી નાખ્યા. એક કટકો આ બાજુ નાખ્યો, એક કટકો આ બાજુ લખ્યું છે કે 28મા દિવસે જરાસંધનું પણ મૃત્યુ થયું. પછી તો ભગવાન ઇન્દ્રપ્રસ્થની અંદરથી ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં જાય છે. અહીંયા બધી જે દિનચર્યાઓ હોય છે, બધા રાજાઓ, દેવી દેવતાઓ કેવી રીતના રહે છે બધું જોવે છે. ફરી વખત આવી અને જરાસંધે કેદ કરેલા અનેક રાજાઓ હતા, એ બધા રાજાઓને છોડે છે. એ બધા જ રાજાઓ ભેગા થઈ અને એક શ્લોક દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ છીએ અને એ શ્લોક આપણે બધાને આવડે છે. એ શ્લોક આ જગ્યાએ છે. લખ્યું છે કે 10મા સ્કંધના 73મા અધ્યાયમાં 73મા અધ્યાયમાં એ શ્લોક છે. આપણે ઘણીવાર ગોતતા હોય કે આ બધા શ્લોક કઈ જગ્યાએ છે, તો આ શ્લોક અહીંયા છે. અને શ્લોક દ્વારા બધા લોકો, બધા રાજાઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને ભગવાન એ બધા રાજાઓને ત્યાંથી છોડે છે. એ શ્લોક આપણે સાંભળીએ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય, બોલો, કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને, હરયે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશનાશાય, પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ શ્લોક એ બધા રાજાઓ બોલે છે.
રાજા હતા છતાં પણ બંદી થયા હતા. એટલે બધા રાજા ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે અમને આમાંથી તમે છોડાવો. ભગવાને બધાય રાજાઓને છોડાવ્યા. 1 મિનિટ માટે આપણે ભગવાનનું કીર્તન કરી લઈએ રાજાના મન દ્વારા, અને પાછી જલ્દી આપણે 5મા કે 6ઠામાં આવતી હોય એવી રીતના 6ઠા ગેરની અંદર જઈ અને ભગવાનની લીલાનું વર્ણન કરીએ. બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી, બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી, બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી, બોલો ગોવિંદ માધવ ગીરધારી. હરી નહીં રે મળે જોને આવી વારી, હરી નહીં મળે જોને આવી વારી, હરી નહીં જોને આવી વારી. બોલો ગોવિંદ માધવ ગીરધારી, બોલો ગોવિંદ માધવ ગીરધારી, બોલો ગોપાલ ગોવિંદ નંદલાલા, બોલો ગોપાલ ગોવિંદ નંદલાલા, બોલો ગોપાલ ગોવિંદ નંદલાલા, બોલો ગોપાલ ગોવિંદ નંદલાલા, બોલો મુરલી મનોહર નંદલાલા, બોલો મુરલી મનોહર નંદલાલા, બોલો મુરલી મનોહર નંદલાલા, બોલો મુરલી મનોહર નંદલાલા, બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી, બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી, બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી, બોલો ગોવિંદ માધવ ગીરધારી, બોલો માધવ માધવ ગીરધારી, બોલો રાધવ માધવ ગીરધારી, બોલો ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, બોલો ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, બોલો ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, બોલો ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, બોલો ગોવિંદ માધવ ગીરધારી. ફરી નહીં રે મળે જોને આવી વારી, ફરી કદીએ જોને નહીં આવી વારી, બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી, બોલો મુકુંદ માધવ ગીરધારી.